Okay. Uh, okay, I have already told you about this, which expenses are to be distributed in time ratio and which are distributed in the sales ratio. That those expenses which are related to sales or the sales expenses, we need to distribute in sales ratio. Okay. And all other expenses we need to distribute in time ratio. And gross profit also we need to distribute in sales ratio. Okay. That you need to remember. And that, okay, we will solve this problem today. And in that problem, we will calculate time ratio and sales ratio. Okay. This is simple final account problem. And in this problem, we have provided with the gross profit. So we no need to prepare trading account because we are preparing trading account for the calculation of gross profit or gross loss. But in the current problem, we are provided with the gross profit. So we no need to prepare trading account. We will prepare only P&L account and balance sheet. And if there is any adjustment related to that is transaction related to partner and firm, so we also need to prepare the profit and loss appropriation account. Okay. And we will always prepare capital account. Okay. So in the current problem we will prepare trading sorry, P&L account, P&L appropriation. No need to prepare P&L appropriation account because there is no any adjustment related to P&L appropriation. That is interest on drawing, interest on capital, salary to partner, commission to partner. If like these adjustments are in the problem, then we need to prepare P&L appropriation account. Otherwise we no need to prepare that P&L appropriation account. Okay. So we will prepare P&L account, capital account and balance sheet. Okay. In this problem you will see admitted on 1st May 2013. Okay. And year end is 31st December 2013. We are provided with the trial balance on 31st December 2013. That is the year end. Okay. 31st December 2013. New partner admitted on 1st May 2013. So the beginning of the year will be 1st January 2013. Okay. 1st January 2013 is the beginning of the year. 1st May 2013 is the admission of the partner, date of admission of partner, and year end 31st December 2013. These three dates are required for the calculation of time ratio. Just we need to calculate the months between these dates, and that is the ratio. Okay, they have not shown how to calculate it, but you need to just mention in the working note calculation of time ratio. In the next line, you need to mention beginning of the year. Okay, a date of beginning of the year. Mention in front of this 1st January 2013. On the next line, mention date of the admission of partner. Date of admission of partner 1st May 2013. And next line mention date of year end. That is 31st December 2013. Okay. Find out the difference between these dates. That is beginning of year to the date of admission, 1st January to 1st May. That is January, February, March, April. 4 months are there because we have to calculate it up to the April only because 1st May is the admission day. Okay, so 1st May we need to consider that May month we need to consider in the post period. Okay, so in the pre period we have 4 months: January, February, March, and April. And in the post period we have 8 months. That is May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, 8 months. Okay, so pre period 4 months, post period 8 months. So the time ratio will be 1:2. Okay, 4:8. Okay, ratio is 4:8. Months, pre-period months are 4 and post-period months are 8. That means 4:8 is the ratio of the time. Okay, time ratio. So final time ratio will be 1:2. 4:8 means 1:2. Okay, time ratio कसा calculate करायचा एकदम simple आहे.
3 डेट्स मेन्शन करायचे आहेत. फर्स्ट डेट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द इयर, ती डेट आहे 1 जानेवारी 2013. नेक्स्ट डेट आहे डेट ऑफ द ऍडमिशन ऑफ द पार्टनर, ती आहे 1 मे 2013. आणि लास्ट डेट तुम्हाला मेन्शन करायचे डेट ऑफ इयर एंड, दॅट इज 31 डिसेंबर 2013. आता ह्या 3 डेट्स आहेत, त्यामधला डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे बिगिनिंग ऑफ इयर टू द डेट ऑफ ऍडमिशन हा फर्स्ट डिफरन्स आहे 4 मंथचा, आणि डेट ऑफ ऍडमिशन टू द इयर एंड हा पोस्ट पिरियडचा पिरियड आहे, त्यामुळे त्याचे मंथ फाइंड आउट करायचे 8 मंथ्स. 4 मंथ आणि 8 महिने, 4 महिने आणि 8 महिने असं आपल्याला फाइंड आउट झालेलं. मग 4:8 म्हणजेच 1:2 रेशो. ओके, रेशो आपला फायनल रेशो काय असणार आहे, 1:2 रेशो झाला, टाइम रेशो झाला. बघा, टाइम रेशो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फक्त प्रत्येक वेळेस आपल्याला 3च गोष्टी लागतील. ओके, डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ इयर, डेट ऑफ ऍडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ. त्या प्रॉब्लेम नुसार तुम्हाला असे कुठलाच प्रॉब्लेम येणार नाही का त्याच्यामध्ये सर्व गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये कुठला तरी एकच गोष्ट असणार आहे, एक तर ऍडमिशन असणार आहे, अदरवाईज रिटायरमेंट असणार आहे, किंवा अदरवाईज डेथ असणार आहे. ओके ओके, तर त्यावरून तुम्हाला टाइम रेशो कसा कॅल्क्युलेट समजले का, टाइम रेशो कसा कॅल्क्युलेट करायचं. एक मिनिट हा, तुम्हाला अशा पद्धतीने दाखवता येईल. बघा, इथे तुम्हाला मेन्शन करायला लागेल डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ इयर. ओके, नेक्स्ट डेट मेन्शन करायला लागेल डेट ऑफ ऍडमिशन ऑफ पार्टनर, आणि लास्ट मेन्शन करायला लागेल डेट ऑफ इयर एंड. अशा पद्धतीने तुम्ही नोटबुक मध्ये मेन्शन करायचे. ओके, कॅल्क्युलेशन ऑफ टाइम रेशो. ओके, अशा पद्धतीने मेन्शन करायच्या आणि याच्या पुढे डेट्स मेन्शन करायच्या. 1 जानेवारी 2013, नेक्स्ट आहे 1 मे 2013, अँड लास्ट आहे 31 मार्च 2013. ओके, आणि यातला डिफरन्स फाइंड आउट करायचा. आता यातला डिफरन्स फाइंड आउट करायचा म्हणजे या दोघांमध्ये डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे. बघा, हा डिफरन्स एक असणार आहे, दुसरा डिफरन्स असणार आहे ओके, दोन डेट्स मधला आपला डिफरन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा. तो डिफरन्स येणार आहे 4 मंथ्स येतोय. अशाच पद्धतीने सेम मेन्शन करायचं, आणि सेकंड पिरियड मधला मेन्शन होते 8 मंथ्स. ओके, मग 4:8 हा ऍक्च्युअली टाइम रेशो झाला खरं म्हणजे 4:8, आणि 4:8 म्हणजेच काय 1:4, 1:2, 4 एके 4, 4 दुने 8. ओके, म्हणजे 1:2 आपला रेशो आहे, हा फायनल आपला टाइम रेशो झाला. ओके, प्रत्येक वेळेस आपल्याला हाच फॉर्म्युला यूज करायचा, हीच मेथड यूज करायची टाइम रेशो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. ओके, समजलं. 1:2 आपला टाइम रेशो येणार आहे. ओके, सेम मी आता जशी प्रिपेअर केलेली आहे ना, तशीच तुम्हाला नोट प्रिपेअर करायची नोटबुक मध्ये. ओके, कोणाला डिफिकल्टी आहे टाइम रेशो मध्ये, कारण प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला टाइम रेशो फाइंड आउट करायचंच आहे कंपल्सरीली. यू हॅव टू फाइंड आउट टाइम रेशो बाय दिस मेथड. ओके, समजलेले कसा टाइम रेशो फाइंड आउट करायचं ते. प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये टाइम रेशो फाइंड आउट करायचा. विदाउट टाइम रेशो तुमचा प्रॉब्लेम स्टार्टच होणार नाही. ओके, नेक्स्ट बघा, हे काही एक्सपेन्सेस दिला तर कुठे ट्रान्सफर होते मला सांगू शकाल. क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, एबीसी कैपिटल अकाउंट, सैलरी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल अकाउंट, स्टॉक बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, डेटर्स एसेट साइड, रेंट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, बॅड डेब्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, एसेट साइड. ओके, या सर्व गोष्टी ट्रान्सफर होतील. ए एंड बी शेअरिंग प्रॉफिट, sharing ratio of 2:1, admitted C on 1 May 2013 and agreed to share प्रॉफिट अँड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1:1. म्हणजे आपल्याला ओल्ड रेशो सुद्धा दिलेला आहे, न्यू रेशो सुद्धा दिलेला आहे. ओके, आता पाहिजे तर फॉर्म्युला मेन्शन करून घ्या ओल्ड रेशो न्यू रेशो फाइंड आउट करणे. ओल्ड रेशो तुम्हाला डायरेक्टली प्रोव्हाइड केलेलाच असतो. प्रॉब्लेम मध्ये कधी दिलेला नसेल देन ओल्ड रेशो विल बी इक्वल. ओके, वी हॅव टू कन्सिडर ओल्ड रेशो ॲज अ इक्वल रेशो. ओके, कधी दिलेलं नसेल तर. आता जे बाकीचे रेशो आहे ते कॅल्क्युलेट करण्याचे फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती पाहिजे. न्यू रेशो कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला आहे ओल्ड रेशो
मायनस सॅक्रिफाईस रेशो, हा तुमचा न्यू रेशो फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला आहे. ओल्ड रेशो मायनस सॅक्रिफाईस रेशो, किंवा त्याच्यासाठी एक दुसरा फॉर्म्युला आहे, ओल्ड रेशो इंटू रिमेनिंग शेअर, हा दुसरा फॉर्म्युला आहे. आता रिमेनिंग शेअर फाइंड आउट करण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. रिमेनिंग शेअर फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे 1 मायनस शेअर गिवन टू न्यू पार्टनर. ओके, आपण पाहिजे तर नेक्स्ट जेव्हा एखाद्या याच्यामध्ये न्यू रेशो फाइंड आउट करण्याचं येईल ना, तेव्हा हे आपण फॉर्म्युला आपण यूज करून बघूया. तुम्ही पाहिजे तर फॉर्म्युला मेन्शन करून घ्या. न्यू रेशो इज इक्वल टू, एक फर्स्ट फॉर्म्युला आहे ओल्ड रेशो मायनस सॅक्रिफाईस रेशो, हा फर्स्ट फॉर्म्युला आहे. कधी प्रॉब्लेम मध्ये कधी सॅक्रिफाईस रेशो कधी प्रोव्हाइड केलेला असेल तर आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. अदरवाईज आपल्या न्यू रेशोसाठी आपला सेकंड फॉर्म्युला आहे ओल्ड रेशो इंटू रिमेनिंग शेअर. ओके, त्याच्यामध्ये रिमेनिंग शेअरचा फॉर्म्युला आहे 1 मायनस शेअर गिवन टू न्यू पार्टनर. 1 मायनस शेअर गिवन टू न्यू पार्टनर हा फॉर्म्युला आहे पहिल्यांदा रिमेनिंग शेअरचा, आणि नंतर मग तो रिमेनिंग शेअर जे फाइंड आउट झाल्यानंतर आपल्याला न्यू रेशोच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ती यूज करायचं आहे ओल्ड रेशो इंटू रिमेनिंग शेअर. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला न्यू रेशो आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. सॅक्रिफाईस रेशोचा फॉर्म्युला आहे ओल्ड रेशो मायनस न्यू रेशो, तुम्हाला सॅक्रिफाईस रेशो फाइंड आउट होईल. ओके, अशा पद्धतीने तुम्हाला रेशो फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला यूज करायचे आहे. यू हॅव ऑलरेडी लर्न दॅट फॉर्म्युला इन 12th or 11th standard at the time of admission, retirement and date topic, I think in the HSC class. Okay, that is in the 12th class. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघा इथे सी ऍडमिशन झालेले, त्यांनी काय आणलेलं आहे, सेल्स बिफोर सी ऍडमिशन वेअर 1 lakh आउट ऑफ द टोटल सेल्स फॉर द इयर 5 lakhs. बघा इथे सेल्स रेशो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा एक मेथड आहे का सेल्स रेशो फाइंड आउट करण्यासाठी. देर आर वेरियस मेथड फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ सेल्स रेशो, आउट ऑफ विच वन मेथड इज गिवन इन दिस प्रॉब्लेम. That is, we have provided with the pre-admission sales and the total sales. Okay, so from that we can calculate the post-admission sales by deducting 1 lakh from the 5 lakh. That is, by deducting pre-admission sale from the total sales, you will find post-admission sales, that is rupees 4 lakh. Okay, 5 lakh into 1 lakh is equal to rupees 4 lakh is the post-admission sales. Then we can directly calculate the ratio between the post-admission and pre-admission and post-admission. So pre-admission sales is 1 lakh rupees, and post-admission sale just now we have calculated, that is rupees 4 lakh. So the ratio will be 1:4. Okay, so in this problem sales ratio will be 1:4. ओके, सेल्स रेशो फाइंड आउट करण्यासाठी सेम तुम्ही अशाच पद्धतीने वर्किंग नोट करू शकता. सेल्स रेशो, ओके, सेल्स रेशो मध्ये तुम्ही मेन्शन करू शकता प्री ऍडमिशन सेल्स आणि खाली पोस्ट ऍडमिशन सेल्स. ओके, प्री ऍडमिशन सेल्स तुम्हाला किती ऑलरेडी प्रोव्हाइड केले आहेत 1 lakh रुपीज. ओके, आणि पोस्ट ऍडमिशन सेल्स तुम्ही कॅल्क्युलेट केले, त्याच्यासाठी तुम्ही सेपरेट फाइंड आउट करून दाखवा. टोटल सेल्स 5 lakh रुपीज मायनस प्री ऍडमिशन सेल्स 1 lakh रुपीज. ओके, तुमचे पोस्ट ऍडमिशन सेल झाले 4 lakh रुपीज. मग त्याचा डायरेक्ट रेशो फाइंड आउट करायचा, प्री टू पोस्ट. 0 कॉमन 0 काढून टाका, तुमचा रेशो फाइंड आउट होतो 1:4. म्हणजे तुमचा सेल्स रेशो फाइंड आउट होतोय 1:4. ही एक मेथड झाली आहे सेल्स रेशो फाइंड आउट करण्याची. There are 4 to 5 methods, or there are 4 to 5 types of practical problem related to the sales ratio, out of which one is in this problem. That is, we are provided with the pre-admission sales and the total sales. We just need to calculate the post-admission sales by deducting pre-admission sales from the total sales. That is 5 lakh minus 1 lakh is equal to post-admission sales is rupees 4 lakh. So the ratio will be, the sales ratio will be 1:4. ओके, सेल्स रेशो समजले कसा कॅल्क्युलेट करायचा, आणि टाइम रेशो. दोन सेल्स तुम्हाला दोन रेशो कंपल्सरीली फाइंड आउट करता आले पाहिजे, सेल्स रेशो आणि टाइम रेशो. आता तुमचा इथे टाइम रेशो आलेला आहे 1:2 आणि सेल्स रेशो आलेला आहे 1:4. ओके, हे तुम्हाला रेशो, ओके, सेल्स रेशो आणि टाइम रेशो. नेक्स्ट आता पुढे बघूया. ओके, पुढे त्यांनी ऍडजस्टमेंट दिलेले आहे, डेप्रिसिएट फिक्स असेट ॲट 10% पर एनम. तर फिक्स असेट दिले, त्याच्यावर डेप्रिसिएशन चार्ज येईल. वी नीड टू मेन्शन द डेप्रिसिएशन.
in the two on the two sides actually. First, less from the fixed asset, and second, P&L account debit side. Okay, while mentioning the depreciation at the P&L account debit side, we need to distribute the depreciation in time ratio. Okay, between pre and post, we need to distribute it in time ratio. Okay, and last, actually, we need to prepare P&L appropriation account as well, because provide interest on capital at 6% per annum. Okay, we have one transaction which is related to partners and firm. Okay, so we also need to prepare P&L appropriation account. ओके, मग आपल्याला काय काय प्रिपेअर करायला लागले? P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बॅलन्स शीट आणि कॅपिटल सुद्धा. ओके, कॅपिटल. ओके, एवढे अकाउंट तुम्हाला प्रिपेअर करायला लागतील. तर अकाउंट प्रिपेअर करा. ओके, हे 4 अकाउंट प्रिपेअर करा. P&L बघा, प्रिपेअर करताना याच पद्धतीने प्रिपेअर करायचे. आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड, ओके, 31 डिसेंबर 2013. पर्टिक्युलर प्री ऍडमिशन रुपीज, पोस्ट ऍडमिशन रुपीज. पर्टिक्युलर प्री ऍडमिशन रुपीज, पोस्ट ऍडमिशन रुपीज. असे तुमचे कॉलम्स असतील. डेबिटला 3 कॉलम, क्रेडिटला 3 कॉलम. इनर आउटर कॉलम आपण प्रिपेअर करू शकत नाही, कारण तुम्ही इनर आउटर कधी कॉलम कधी प्रिपेअर केला तर अजून 4 कॉलम वाढतील. ओके, त्यामुळे आपण जी काय ऍडजस्टमेंट असेल तर ती आपण डायरेक्टली मेन्शन करून आपण तिथे मेन्शन करणार. म्हणजे डायरेक्टली ती टोटल करून त्याची किंवा मायनस करून जी असेल अमाऊंट ती आपण डायरेक्टली आपण तिथे मेन्शन करणार. ती सेपरेट आपण दाखवणार नाही. ओके, दोनच ऍडजस्टमेंट आहेत. फर्स्ट आहे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट आणि सेकंड आहे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. आता इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलचे ना 2 इफेक्ट होतात. ओके, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल हे पार्टनरसाठी इन्कम आहे का एक्सपेन्सेस आहे? मी पार्टनर पर्सनली विचारते. पार्टनरसाठी पर्सनलसाठी त्याचे एक्सपेन्सेस आहे, इन्कम आहे, आणि फर्मसाठी एक्सपेन्सेस आहे का इन्कम आहे? बघा, हे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आहे, फर्मसाठी एक्सपेन्सेस आहे, कारण फर्मला ते इंटरेस्ट पे करावं लागणार आहे पार्टनरला, आणि पार्टनरसाठी ते इन्कम आहे, म्हणजे पार्टनर ते अमाऊंट रिसीव्ह करणार आहे. ओके, त्यामुळे त्याची जर्नल एंट्री होते. फर्मसाठी एक्सपेन्सेस असल्यामुळे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला, कारण तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे आपण डेबिट साईडला सर्व एक्सपेन्सेस मेन्शन करतो, म्हणून P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, आणि पार्टनरसाठी इन्कम आहे म्हणून कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला तेवढ्या रुपीजने त्याचं कॅपिटल इन्क्रीज होईल. ओके, म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला ते मेन्शन करायचं आहे. फर्स्ट P&L अकाउंट डेबिट साईड त्याचा इफेक्ट होईल, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साईड त्याचा इफेक्ट होईल, आणि सेकंड इफेक्ट होईल कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साईड. ओके, तर बघा, आता आपण सॉल्व करायला आपण घेऊया. तुम्ही कधी प्रिपेअर केलेला असेल तर ठीक आहे, किंवा इथे लक्ष द्या, मी तुम्हाला डायरेक्ट कशा पद्धतीने ट्रान्सफर करायचं ते दाखवतो, आणि त्यानंतर मी कालचं सुद्धा लेक्चर ॲक्च्युली यूट्यूबला अपलोड करणार आहे, पण ते अपलोड करायला मला वेळ मिळालेला नाही आहे म्हणून मी अजून केलेलं नाही आहे. आजचं हे सुद्धा लेक्चर मी यूट्यूबला अपलोड करेन. ओके, तर तुम्ही तिथून ते बघू शकता ॲक्च्युली लेक्चर. तर बघा, आता पहिल्यांदा आपण स्टार्ट करूया. कुठले कुठले अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करायचे? P&L अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 डिसेंबर 2013, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 डिसेंबर 2013. नेक्स्ट कॅपिटल अकाउंट प्रिपेअर करा. ओके, नेक्स्ट बॅलन्स शीट प्रिपेअर करा. ओके, कॅपिटल अकाउंट प्रिपेअर करताना 3 पार्टनर आहेत, तर 3 पार्टनरचे कॉलम येतील, पर्टिक्युलर ABC, पर्टिक्युलर ABC. ओके, तर आपण स्टार्ट पासून आपण सुरू करूया. आता कसे एक्सपेन्सेस डिस्ट्रीब्यूट करायचे ना, तो खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे, तो फक्त तुम्ही समजून घ्या. मग ह्या प्रॉब्लेममध्ये काहीच नाही आहे, कारण की तेवढंच खूप महत्त्वाचं आहे. आता पहिली गोष्ट म्हणजे टाइम रेशो कसा कॅल्क्युलेट करतात ते तुम्हाला समजलं पाहिजे. सेकंड गोष्ट, तुम्हाला सेल्स रेशो कसा कॅल्क्युलेट करतात ते तुम्हाला समजलं पाहिजे. आणि थर्ड मेन महत्त्वाची गोष्ट समजून घेण्यासारखी म्हणजे एक्सपेन्सेस किंवा इन्कम डिस्ट्रीब्यूट कसे करायचे. या 3च गोष्टी आहेत का ज्या तुम्हाला नवीन शिकायच्यात. बाकी सर्व गोष्टी तुम्ही ऑलरेडी फायनल अकाउंटमध्ये केलेल्या आहेत, त्याच गोष्टी तुम्हाला इथे सुद्धा पुन्हा करायच्यात. आता ग्रॉस प्रॉफिट कुठे ट्रान्सफर होईल? P&L अकाउंट. ओके, आपल्याला P&L अकाउंटला आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट आपल्याला ट्रान्सफर करायचं आहे. ओके, किती आहे? 3 लाख रुपीज. आता जेव्हा तुम्ही P&L अकाउंटला जेव्हा ते ट्रान्सफर करणार आहात तेव्हा तुम्हाला ट्रान्सफर करताना 3 लाख रुपीज ट्रान्सफर करायचे आहेत, पण इथे आता 2 कॉलम आहेत. बघा, ग्रॉस प्रॉफिट 2 कॉलम आहेत, प्री आणि पोस्ट. तर इथे डिस्ट्रीब्यूट करताना ग्रॉस प्रॉफिटसाठी आपल्याला कुठला रेशो यूज करायचा आहे? सेल्स रेशो यूज करायचा आहे. बघा, ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे कुठले रेशो कुठे यूज करायचं ते पुन्हा एकदा सांगतोय. बघा, सेल्स एक्सपेन्सेस असतील त्याच्यासाठी आपल्याला सेल्स रेशो यूज करायचा आहे, आणि अदर सर्व गोष्टींसाठी आपल्याला
टाइम रेशो यूज करायचा आहे. म्हणजे ऑलरेडी बाकीचे एक्सपेन्सेस असतील ना, ते फिक्स नेचरचे एक्सपेन्सेस असणार आहे, त्यांना टाइम रेशो आपल्याला यूज करायचा आहे. इथे अजून एक कॉलम प्रिपेअर करायचा राहिला, यांनी प्रिपेअर केलेला नाहीये, पण तुम्ही सुद्धा प्रिपेअर करा. बेसिसचा कॉलम हा, पर्टिक्युलर बेसिस प्री रुपीज पोस्ट रुपीज, पर्टिक्युलर बेसिस प्री रुपीज पोस्ट रुपीज, अशा पद्धतीने कॉलम प्रिपेअर करा. आणि बेसिसच्या कॉलममध्ये तुम्ही ग्रॉस प्रॉफिटचे इथे पुढे मेन्शन करणार सेल्स, किंवा तुम्ही रेशो मेन्शन केला तरी चालेल. रेशो किती आहे सेल्स रेशो? 1:4. आता डिस्ट्रीब्यूट कसे करायचे त्याचा मी फॉर्म्युला सांगतो, तो लक्ष द्या. तो फॉर्म्युला नाही आहे ॲक्च्युली, ते लॉजिक आहे. म्हणजे आपण मॅथ्स कसं सॉल्व्ह करतो तसं ते आपण यूज करतोय फॉर्म्युला तो. ओके. टोटल अमाऊंट किती आहे? 3 लाख रुपीज. कुठल्या रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचे? 1:4. आता हे तुम्ही मॅथ्समध्ये ऑलरेडी शिकलेले आहेत लास्ट इयरला. ओके. रेशो अनालिसिस या टॉपिकमध्ये रेशो रेशो तुम्हाला टॉपिक होता मला वाटतं, रेशो कमिशन तो तुम्हाला टॉपिक होता ऑलरेडी. त्याच्यामध्ये तुम्ही ते डिस्ट्रीब्यूट केला. तर 3 लाख रुपये डिस्ट्रीब्यूट करायचे 1:4 रेशोमध्ये. तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ह्यातला हा जो 1 आहे ना, हा 1 प्री पिरियड रिलेटेड आहे आणि 4 आहे तो पोस्ट पिरियड रिलेटेड आहे. सेम सिच्युएशन टाइम रेशोमध्ये सुद्धा 1 आहे तो प्री पिरियड रिलेटेड आहे आणि 2 आहे तो पोस्ट पिरियड रिलेटेड आहे. म्हणजे 1 म्हणजे प्री पिरियड आणि 2 म्हणजे पोस्ट पिरियड. ओके. तर आता बघा, 3 लाख रुपीज आपण डिस्ट्रीब्यूट करायचे. मी फॉर्म्युला सांगतोय, तुम्हाला कधी लक्षात ठेवा, म्हणजे प्रॉब्लेम होत असेल तर लिहून घ्या फॉर्म्युला. ओके. फॉर्म्युला आहे प्री पिरियड अमाऊंट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इनकम. आता इथे किती आहे इनकम? 3 लाख रुपीज डिवायडेड बाय टोटल ऑफ रेशो. रेशोची टोटल किती आहे? 3 लाख रुपीज. रेशोची टोटल किती आहे? 3 लाख रुपीज आहे ना, कारण ग्रॉस प्रॉफिट आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचे 3 लाख रुपीज. बघा 3 लाख रुपीज. ओके. टोटल ऑफ रेशो, आता रेशोची टोटल म्हणजे 1:4, मग त्याची टोटल करा. 1 + 4 किती येतात? 5. आणि इंटू प्री पिरियड, आपल्या प्री पिरियडची अमाऊंट फाइंड आउट करायची इंटू प्री पिरियड रेशो 1. ही झालं प्री पिरियडची अमाऊंट. आता इथे मी तुम्हाला दाखवतो कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला. हे बघा, टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इन्कम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो इंटू प्री पिरियड 1, म्हणजे अमाऊंट फाइंड आउट होते 60,000 रुपीज. हे प्री पिरियडची अमाऊंट आली. ओके. आणि पोस्ट पिरियडची कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, ओके, पोस्ट पिरियडची कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सेम फॉर्म्युला, टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इन्कम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो 5 असणार आहे. टोटल ऑफ रेशो 1 + 4 5 असणार आहे इंटू पोस्ट पिरियड रेशो. इंटू पोस्ट पिरियड रेशो किती आहे? 4. ओके. मग फॉर्म्युला आपला इथे फाइंड आउट होणार आहे 3 लाख डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो 5 इंटू पोस्ट पिरियड रेशो 4, 2,40,000. बघा, आणि ह्या तुम्ही दोघांची कधी टोटल केली ना, या कधी तुम्ही दोघांची कधी टोटल केली तर ती 3 लाख एवढी येणार आहे. बघा 3 लाख रुपीज. ओके. अशा पद्धतीने तुम्हाला इथे मेन्शन कर. बघा प्री पिरियड मध्ये किती आले? 60,000. हे बघा 60,000 प्री पिरियड मध्ये आले आणि 2,40,000 पोस्ट पिरियड मध्ये. ते कसे डिस्ट्रीब्यूट केले समजले? कारण हेच लॉजिक आपल्याला बाकी सर्व एक्सपेन्सेस साठी यूज करायचं. त्यामुळे हे समजलं नसेल तर मला पुन्हा विचारा, मी काय केलं ते. कोणता फॉर्म्युला यूज केला? इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इन्कम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो इंटू रेशो ऑफ पर्टिक्युलर पिरियड. म्हणजे ज्या पिरियडचं तुम्हाला फाइंड आउट करायचं त्या पिरियडचा रेशो. ओके. हा सिंपल फॉर्म्युला आपण यूज केलेला आहे. तो फॉर्म्युला तुम्हाला प्रत्येक वेळेस यूज करायचा आहे. बघा 60,000 प्री पिरियड मध्ये आले, पोस्ट पिरियड मध्ये आले 2,40,000. ते इथे आपण डायरेक्ट मेन्शन केले 60,000 आणि 2,40,000. आता नेक्स्ट एक्सपेन्सेस बघूया. अशाच पद्धतीने आपल्याला कंप्लीट करायचं. नेक्स्ट आहे क्रेडिटर. क्रेडिटर एक्सपेन्सेस नाही आहेत 75,000. ऍडजस्टमेंट कुठल्याच आयटमवरती ऍडजस्टमेंट नाही आहे, कारण 2 ऍडजस्टमेंट दिलेले आहेत. एक फिक्स सेटवरती फक्त ऍडजस्टमेंट आहे, त्याला टिक मार्क पाहिजे तर करून घ्या. फिक्स सेटवरती ऍडजस्टमेंट आहे. आता फिक्स सेट कोणती आहे? ही दिलेली आहे ती 4 लाख रुपीज. त्याच्यावरती फक्त ऍडजस्टमेंट आहे, बाकी कुठल्याच वरती ऍडजस्टमेंट नाही आहे. ओके. तर हे 75,000 क्रेडिटर डायरेक्ट बॅलन्स शीटला मेन्शन होतील. 75,000 बघा, क्रेडिटर्स 75,000. ओके. नेक्स्ट बिल्स पेएबल किती आहे? 35,000. कुठे मेन्शन होतील बिल्स पेएबल? डायरेक्टली, कारण बॅलन्स शीटला आपल्याला काय बायफर्केशन करायचं नाहीये. वी नीड टू ट्रान्सफर फुल अमाउंट टू द बॅलन्स शीट बिकॉज देर इज नो एनी additional column in the balance sheet. We need to prepare balance sheet in simple format. Okay, that is only 1 rupees column, 35,000. Bills payable 35,000. Okay. Next आहे outstanding expenses.
Outstanding expenses, directly we need to transfer it to the balance sheet liability side, 12,000. Outstanding expenses, balance sheet, outstanding expenses 12,000 rupees. Okay. नेक्स्ट आहे इंटरेस्ट रिसिव्ड. इंटरेस्ट रिसिव्ड 12,000. आता इंटरेस्ट रिसिव्ड आपल्याला कुठे ट्रान्सफर करायचे? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड 12,000 रुपीज. मग बघा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड इंटरेस्ट रिसिव्ड. टोटल अमाउंट किती? बेसिस आपला मेन्शन होईल टाइम रेशो. इंटरेस्ट रिसिव्ड आपला टाइम रेशो, बिकॉज इंटरेस्ट रिसिव्ड इज नॉट अ सेल्स रेशो. Okay, only sales expenses and gross profit we need to transfer in sales ratio. We need to distribute in sales ratio. All other expenses we need to distribute in time ratio. Okay, so interest received we need to distribute in time ratio. Time ratio is total amount is rupees 12,000 and time ratio किती आहे? 1:2. Okay, same formula. Total of expenses or income 12,000 divided by total of ratio 3 into ratio of pre-period 1. 4,000 रुपीज येतात. आणि पोस्ट साठी फॉर्म्युला येणार आहे सेम फॉर्म्युला, टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इन्कम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो 3 इंटू पोस्ट पिरियड्स रेशो 2. ओके, म्हणजे 12,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2. 12,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 पोस्ट साठी आणि 1 पीरी साठी. 4,000 आणि 8,000 टोटल अमाऊंट येते 12,000. बघा आपल्याला इथे डायरेक्ट मेन्शन करायचे 4,000 and 8,000. ओके, डिस्ट्रीब्युशन कसं करायचं ते तुम्ही फक्त मेन समजून घ्या, तेच खूप इम्पॉर्टंट आहे. ते समजलं असेल तरच तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल, अदरवाइज यू विल बी इन डिफिकल्टी. ओके, आता नेक्स्ट आहे कॅपिटल ट्रान्सफर करायचं. डायरेक्ट आपल्याला कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर होईल. कॅपिटल अकाउंट ओपनिंग बॅलन्स आपल्याला प्रोव्हाइड केला तो डायरेक्ट कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. ओके, आणि हा जो बॅलन्स आहे ना, हा काय ओपनिंग बॅलन्स नाहीये सीचा, त्याने ती कॅशमध्ये इंट्रोड्यूस केला असेल ते 2 लाख रुपीज. पण ठीक आहे, आपण डायरेक्ट ओपनिंग बॅलन्स जरी दाखवलं तरी सुद्धा चालेल. 1 लाख 2 लाख 2 लाख कॅपिटल अकाउंटच्या. हे बघा 1 लाख 2 लाख 2 लाख 1 लाख, बी चे 2 lakhs आणि सी चे पण 2 लाख. बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. ओके, कॅपिटल ट्रान्सफर केला. ओके, नेक्स्ट आहे सॅलरीज. सॅलरीज किती आहे? 24,000. सॅलरीज कुठे ट्रान्सफर करणार आहेत? पीएनएल अकाउंटला. म्हणून सॅलरीज पीएनएल अकाउंट डेबिट साईड. सॅलरीज किती अमाऊंट होती? 24,000. आता पुन्हा सॅलरीज कुठल्या रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होईल? टाइम रेशो. ओके, नाईस. टाइम रेशो टोटल किती अमाऊंट आहे? 24,000. बघा डायरेक्ट किती अमाऊंट, आता माझा फॉर्म्युला ऑलरेडी टाकलेल्यामुळे ती डायरेक्ट अमाऊंट फाइंड आउट होते 8,000 आणि 16,000. ओके, बघा 24,000 अमाऊंट होती. फॉर्म्युला सेम आपला यूज होणार. काय फॉर्म्युला आपला यूज होणार आहे? टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इन्कम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो किती आहे? 1 + 2 3 इंटू रेशो ऑफ प्री पीरियड 1 इज इक्वल टू 8,000. ओके, पोस्ट पीरियड टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इन्कम 24,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो 3 इंटू रेशो ऑफ पोस्ट पीरियड 2 इज इक्वल टू 16,000. म्हणजे आपला अमाऊंट किती येते? 8,000 आणि 16,000. ओके, आणि तुम्ही हे सुद्धा टॅली करून बघायचं आहे. टोटल तुम्ही अमाऊंट फाइंड आउट केली, then you need to confirm that total of these two should be total of that expenses or income. Okay, that is 24,000. बघा 8,000 आणि 16,000 24,000 आलेले आहेत. ओके, तर तेच आले पाहिजे. ओके, ते कन्फर्म तुम्हाला तेवढे आले पाहिजे. हे बघा 8,000 and 16,000. बाकी काहीच नाही, एकदम सिंपल आहे. ओके, नेक्स्ट एक्सपेन्सेस बघा. ऍडव्हर्टाइजमेंट. ऍडव्हर्टाइजमेंट सेल्स एक्सपेन्सेस. आता सेल्स एक्सपेन्सेस कोणते तुम्हाला कन्फर्म लक्षात ठेवायला लागेल. 60,000 रुपीज आहेत. ऍडव्हर्टाइजमेंट पीएनएल अकाउंट डेबिट साईड आणि 60,000 रुपीज आहेत. तर बघा मी आता सेल्सच्या ठिकाणी टाकतो डायरेक्ट 60,000. सेम फॉर्म्युला, टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो इंटू रेशो ऑफ प्री पिरियड. पोस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इन्कम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो इंटू पोस्ट पिरियड रेशो 12,000 and 48,000. बघा 12,000 and 48,000. ओके, एकदम सिंपल आहे. कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचं एकदम सिंपल आहे. मेन 2-3 गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या त्या तुम्हाला लक्षात घ्यायच्यात. ओके, रेंट आहे 12,000. सॉरी, एक मिनिट, कुठे गेला स्टॉक? आपला स्टॉक चालू होता. स्टॉक किती आहे? 1,25,000. स्टॉक डायरेक्ट बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर होईल. बॅलन्स शीटला क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000. ओके, नेक्स्ट आहे
डेटर्स आहे 1,75,000, ते सुद्धा बॅलन्स शीटला डायरेक्ट ट्रान्सफर होतील. डेटर्स 1,75,000. आता लास्ट मिनिट उरलेला आहे, तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला ऍक्च्युली आपण कंटिन्यू करणार आहोत इथूनच. ओके, मी आजचा लेक्चर आणि कालचा लेक्चर दोन्ही ऍक्च्युली अपलोड करीन युट्यूबला. ओके, नेक्स्ट आपण एक पॉईंट आपण रेंट बघूया. 36,000 आहे रेंट. 36,000 आहे. रेंट कुठल्या रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होईल? रेंट कोणता रेशो यूज होईल रेंटसाठी? टाइम रेशो. ओके, रेंट काय सेल्स एक्सपेन्सेस नाही आहेत, रेंट टाइम रेशोमध्ये यूज होईल, त्यामुळे 1:2 रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायला लागेल. तर रेंट आपण इथे बघा 1:2 किती आहे? 36,000. 36,000 डिवाइड बाय 3 × 1.